વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એમાં કાવ્ય 5 ધરતી કી શાન એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર જોઈશું। જુઓ, સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1 એનો પહેલો સવાલ, મનુષ્ય क्या क्या कर सकता है। जवाब, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। आ सवालमां एवुं कह्युं छे मनुष्य शुं शुं करी शके, तो कि मनुष्य पहाड़ तोड़ी शके, नदीओना वहेणने बदली शके छे, माटीमांथी पण अमृत काढी शके छे, धरती आकाश पाताळ एक करी शके छे। असंभव लागे एवा दरेक काम मनुष्य करी शके छे। हवे जोईए सवाल नंबर 2, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। मनुष्य छे आ युगनुं आह्वान केवी रीते करी शके छे। जवाब, मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है, वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। मनुष्य पासे वाणी रूपी एक मोटी शक्ति है, वाणीना बळ पर ए लोकोने प्रभावित करी शके छे, एना विचारो बदली शके छे। आ प्रकारे वाणीना प्रभावथी मनुष्य आ युगनुं आह्वान करी शके छे। प्रश्न 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या क्या हो सकता है। मनुष्य जो हिम्मत थी काम ले तो शुं शुं थई शके छे। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। आ सवालनी अंदर एवुं कह्युं छे मनुष्य हिम्मत राखे तो शुं करी शके, तो कि धरती पर जे पापो वधी रह्या छे ए रोकी शके छे, दुनियामां जे पशुता ओછી થઈ ગઈ છે એ દુનિયાની જે પશુતા છે એ પણ એ રોકી શકે છે। પશુરૂપી જે મનુષ્યની બુદ્ધિ જડ થઈ ગઈ છે એને પણ એ રોકી શકે છે। આ પ્રકારે મનુષ્ય જો હિંમત ધારે અને હિંમત રાખે તો દુનિયાને પણ બદલી શકે છે। સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન 1 એમાં આપણે 1 થી 3 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી। હવે જઈએ પ્રશ્ન 2 તરફ। પ્રશ્ન 2, ઉચિત જોડ મિલાઈએ। અહીં આપણે જોડકા જોડવાના છે। અ વિભાગને આપણે બ વિભાગ સાથે જોડવાનો છે। પહેલું, મનુષ્ય કી આત્મા में, તો બ વિભાગમાંથી શું આવશે? સ્વયં ભગવાન હે, તો આપણે અ વિભાગમાંથી પહેલું એને બમાં ત્રીજા સાથે જોડી દઈશું। પછી છે મનુષ્ય કે નયનો में, તો એમાં શું આવશે? જ્વાલ હે। ત્રીજું, मनुष्य की भ्रुकुटी में, तो एमा शू आवशे? तांडव का ताल है। चौथुं, मनुष्य की वाणी में, एमा आवशे युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो मित्रों, आ रीते आपणे काव्यमां आवेली 1 થી 5 पंक्तिओने અહીં આપણે અ અને બ વિભાગ સાથે એવી રીતે જોડકા જોડ્યા। હવે જોઈએ प्रश्न 3। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही कीजिए। मित्रों, અહીં આપણને 3 વિકલ્પ આપ્યા છે, 3 સવાલ આપ્યા છે અને એની નીચેના વિકલ્પો આપ્યા છે। યોગ્ય વિકલ્પની સામેના ખાનામાં આપણે ખરાની નિશાની કરીશું। જુઓ પહેલું, મનુષ્ય ચાહે તો કાલ કો, તો થામ લે, રોક લે, જાન લે। એમાં શું આવશે? થામ લે, તો આપણે એમાં खरू करीशू। बीजू, मनुष्य चाहे तो धरती को, एमा फोड़ दे, युग का आह्वान करे, युग का आह्वान दे, अंबर से जोड़ दे, तो एमा शू आवशे? अंबर से जोड़ दे, एमा आपणे खरू करीशू। त्रीजू अने छेल्लू, मनुष्य चाहे तो माटी से, तो एमा मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे, दुनिया बदल दे, तो एमा आवशे अमृत निचोड़ दे,
તો આપણે એની સામેના ખાનામાં ખરું કરીશું. આ રીતે આપણે 1 થી 3 સવાલના એના જવાબો વિકલ્પરૂપી જોયા. હવે જોઈએ प्रश्न 4. नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. जैसे कि धरती, आकाश. वाक्य पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं. મિત્રો અહીં 1 થી જે 5 શબ્દો છે એનો આપણે વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે અને જે વિરોધી શબ્દ આપણે લખીએ એ જ શબ્દનો ઉપયોગ કરી આપણે અહીં વાક્ય પણ એનું બનાવવાનું છે. જુઓ પહેલું અમૃત, તો એનું વિરોધી શું થશે? વિષ. અને વાક્ય લખીશું શંકરજીને વિષ પી લિયા. બીજું વરદાન, તો એનું વિરોધી થશે અભિશાપ. વાક્ય બનશે દહેજ પ્રથા એક સામાજિક અભિશાપ હે. ત્રીજું ઊંચા, તો નીચા. વાક્ય બનશે શર્મ સે ઉસકા સિર નીચા હો ગયા. ચોથું પાપ, તો પુણ્ય. વાક્ય બનશે વિદ્યા કા દાન બહુત બડા પુણ્ય હે. છેલ્લું અને પાંચમું જીવન, એનું વિરોધી થશે મૃત્યુ. વાક્ય બનશે વીર પુરુષ મૃત્યુ સે નહીં ડરતે. આ રીતે આપણે 5 શબ્દોના વિરોધી શબ્દ લખ્યા અને સાથે સાથે એનો વાક્ય પ્રયોગ પણ કર્યો. હવે જઈએ प्रश्न 5 तरफ. प्रश्न 5. नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए, लिखिए. મિત્રો અહીં જે આપણને શબ્દો આપ્યા છે એને આપણે કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવવાના છે અને એની સામે આપણે એનો બીજો અર્થ પણ લખવાનો છે. જુઓ કયા કયા શબ્દો આપ્યા છે? તુફાન, વરદાન, નયન, શીશ, ક્ષતિ, આયના, ઝંકાર. હવે આના આપણે શબ્દકોશના શબ્દોમાંથી અર્થ પણ જોઈશું અને કક્કાવારી પ્રમાણે પણ ગોઠવીશું. જુઓ પહેલું છે આયના એટલે કે દર્પણ. પછી ક્ષતિ એટલે કે હાનિ. ઝંકાર એટલે કે પાયલ, વીણા, સિતાર આદિ કી ધ્વનિ. એટલે કે ઝંકાર એટલે કે પગમાં પહેરવાની ઝાંઝરી, વીણા, સિતાર વગેરેનો અવાજ. તુફાન એટલે આંધી અથવા તો હવા પાની કા ભીષણ ઉત્પાત. તુફાન એટલે કે એક પ્રકારની આપત્તિ. આંધી આપણે જે હવા અને પાણીનો જે એકદમ વધારે પૂરજોશમાંથી એનું જે આગમન થાય એને તોફાન કહે છે. નયન એટલે કે નેત્ર અથવા તો આંખ. વરદાન એટલે કે કૃપા. શીશ એટલે મસ્તક અથવા તો માથા. તો આ રીતે આપણે આ જે શબ્દો છે એને કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવ્યા, સાથે સાથે એની સામે શબ્દકોશના અર્થ પણ આપણે દર્શાવ્યા. આ રીતે આપણે સ્વાધ્યાયના 1 થી 5 પ્રશ્ન પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે જોઈએ આપણે આ કાવ્યની યોગ્યતા વિસ્તાર. જુઓ યોગ્યતા વિસ્તાર. નિમ્નલિખિત કવિતા કા ગાન કરવાઈએ. મિત્રો અહીં 3 પંક્તિનું સરસ મજાનું એક નવું કાવ્ય આપ્યું છે. ધરતી કી શાન, એમાં મનુષ્યના મહાન અને એના કર્મોની વાત કરી છે. તો આમાં પણ એના જેવી જ કંઈક વાત છે, આપણે જોઈએ. નદિયા ન પીએ કભી અપના જલ, વૃક્ષ ન ખાए કભી અપના ફલ, અપને તન સે મન સે ધન સે દેશ કો દે દે રે દાન રે, વો સચ્ચા ઇન્સાન રે. નદી છે એ ક્યારે પોતાનું પાણી નથી પીતી, વૃક્ષો છે એ ક્યારે પોતાનું ફળ નથી ખાતા, એ તન મન ધનથી હંમેશા બીજાને આપે છે. એવી રીતે આ પંક્તિમાં કહ્યું છે કે હે મનુષ્ય, તું પણ જો આ દેશને સાચું દાન કરે તો એ જ વ્યક્તિ સાચો માણસ છે. એ રીતે બીજું, ચાહે મિલે સોના ચાંદી, ચાહે મિલે રોટી બાસી, महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे. ચાહે એટલે કે ભલે મળે સોના ચાંદી કે પછી ભલે મળે વાસી અથવા તો સૂકી રોટલી.
મહલ એટલે કે મહેલ, સુખ વિલાસવાળો મહેલ મળે અથવા તો તેને ઝૂંપડી મળે, પણ જે કંઈ પોતાના જીવનમાં મળે છે તેને પ્રેમ અને સંતોષ એવા ભાવથી જે વ્યક્તિ સ્વીકારી લે છે એ જ ખરેખર અને સાચો માણસ છે। चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान रे, फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न करे, मान और अपमान दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे। કોઈ પણ આપણી નિંદા કરે કે પછી પ્રશંસા કરે, આપણું ફૂલોથી સત્કાર કરે કે પછી કાંટાથી, જે વ્યક્તિને પોતાના જીવનમાં પોતાનું માન અને અપમાન એ બંને સમાન ગણે છે એ જ મનુષ્ય, એ જ વ્યક્તિ પોતે સાચો માણસ છે। એવું કંઈક આ પંક્તિમાં, આ કાવ્યમાં અહીં કહ્યું છે। હવે જોઈએ યોગ્યતા વિસ્તારનો પ્રશ્ન 2। તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન હૈ के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर सोचिए। મિત્રો, અહીં આપણને 2 પંક્તિઓ આપી છે જે કાવ્યમાંથી નથી લીધી, પણ અહીં આપણને સૂચનામાં જે પંક્તિ આપી છે એના આધારે એના જેવી જ 2 પંક્તિઓ છે જેનો ભાવાર્થ આપણે સમજવાનો છે। તો ચાલો જોઈએ આપણે પંક્તિ નંબર 1। જુઓ, आजमाना चाहते हो मेरी उड़ान को तो ऊंचा कर लो अपने आसमान को। पंक्तिनो भावार्थ, तुम मेरी उड़ने की शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो, ले सकते हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी शक्ति के परीक्षण के लिए तुम्हारे आसमान की ऊंचाई काफ़ी नहीं है, तुम्हें इससे और ऊंचा करना होगा। मनुष्य में अपार शक्ति है, उसे मापा नहीं जा सकता, उसे मापने के लिए हर मापदंड छोटा है। ये पंक्तियाँ मनुष्य के प्रबल आत्मविश्वास को व्यक्त करती है। અહીં કહ્યું છે કે જો તમે મારી શક્તિની પરીક્ષા લેવા માંગો છો, લઈ શકો છો, એ પરીક્ષા માટે હું તૈયાર છું, પરંતુ મારી શક્તિનું જો પરીક્ષણ કરવું હોય તો એના માટે તમારા આકાશની ઊંચાઈ છે એટલું જ કાફી નથી, તમારે એ આકાશને વધારે પડતું ઊંચું કરવું પડશે। અહીં કાઉન્સમાં એ જ કહ્યું છે કે આ પંક્તિમાં મનુષ્યની અપાર શક્તિ, એનું બળ અને એના આત્મવિશ્વાસની વાત કરી છે કે વ્યક્તિની શક્તિ એ માપી શકાય નહીં। ગમે તે એકમ તમે લાવો, પણ એ માપદંડ છે એ મનુષ્યની શક્તિ માપવા માટે તો હંમેશા નાનો જ પડે છે, એવી વાત આ પંક્તિમાં કરી છે। બીજી પંક્તિ, તું થકે ન બેઠ कि तेरी उड़ान अभी बाकी है, ज़मीं खत्म हुई तो क्या, आसमान अभी बाकी है। भावार्थ, हे मनुष्य, थोड़ी बहुत प्रगति कर तू यह न मान ले कि अपनी मंजिल पर पहुंच गया है, अभी तुझे बहुत आगे बढ़ना है, तुझ में अपार शक्ति है, धरती पर ही अपनी शक्ति का उपयोग कर, तुझे संतुष्ट नहीं होना है, तुझे आकाश में जाकर वहाँ भी अपनी शक्ति का परिचय देना है। धरती ही नहीं, आकाश में भी मानव की बुद्धि, प्रतिभा और कौशल का झंडा लहराए। इन पंक्तियों में कवि ने यही कामना व्यक्त की है। આ પંક્તિમાં કહ્યું છે કે હે મનુષ્ય, તે થોડી ઘણી પ્રગતિ કરી લીધી છે તો એવું ન માન કે તું તારી મંજિલ સુધી પહોંચી ગયો છો, હજી તો તારે ઘણું બધું આગળ વધવાનું છે, તારામાં ઘણી બધી અપાર શક્તિઓ પણ છે। ધરતી પર તું ખાલી તારી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરી અને પ્રગતિ કરી લે એમાં જ તારે સંતોષ માનવાનો નથી, હજી તો તારે આકાશમાં જઈ અને ત્યાં પણ તારે તારી શક્તિનો પરિચય આપવાનો જ છે। અહીં કાઉન્સમાં પણ એવું જ કહ્યું છે। જુઓ, ફક્ત ધરતી જ નહીં, આકાશમાં પણ મનુષ્યની એટલે કે માનવની બુદ્ધિ, પ્રતિભા અને એના કૌશલ્યનો ઝંડો આકાશમાં પણ લહેરાય એવી પંક્તિઓમાં કવિએ અહીં કામના વ્યક્ત કરી છે। કામના એટલે કે એવા વિચાર, એવી ભાવના વ્યક્ત કરી છે। તો મિત્રો, આપણે આ રીતે કાવ્યનો સ્વાધ્યાય અને એની યોગ્યતા વિસ્તાર જે છે એ આપણે જોયું। આજે તમારે હોમવર્કમાં સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1 એના જે પ્રશ્નોત્તર છે એ તમારે તમારી નોટબુકમાં સુંદર અક્ષરે લખી અને તૈયાર કરવાના છે। અને હવે આપણે મળીશું આવતા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।